Dr. Amit Patil, Head of Agribusiness Management Department, MITCON Institute of Management, Pune. First of all, I would like to thank Principal Sir, Jadhav Sir, and faculty of College of Agriculture, Nagar, Loni, for scheduling this webinar. Today's topic for webinar is Challenges and Opportunities in Agriculture Sector. Today we have Dr. Pradeep Bavadekar, Director, MITCON Institute of Management. Sir is having vast experience in industry as well as in academics. Sir is a hardcore agriculture expert. I'm glad to share that Dr. Pradeep Bavadekar has started this concept of post-graduation in agribusiness management as a full-time course in Maharashtra. So he is a founder of this ABM course in Maharashtra. Sir will throw light on various challenges and opportunities in agriculture sector, and also sir will guide you what are the career opportunities after your graduation in agriculture. So I welcome sir for this webinar. Thank you all of you. Sir, over to you. Thank you, friends. As Dr. Patil has stated, I have had the pleasure of leading MITCON Consultancy and Engineering Services for about 26 years. During this process, I also had the opportunity of consulting various food processing industries, whether in sugar sector, dairy sector, ethanol sector, wine sector, cold storages. What I learned was that all these entrepreneurs, particularly from small and medium sector, were finding it extremely difficult to get the talent to work for their respective industries. It was a big challenge because multinationals like Pepsi, or for that matter Hindustan Lever or Godrej or Venky's, can get the talent of their choice. But the small and medium enterprises promoted by the local entrepreneurs largely were finding it very difficult. There were a couple of reasons. First is that food processing remained a sunrise industry. So there was not much of a history for such enterprises around year 2000, when after the first slowdown post-globalization, the manufacturing industry was just coming of age. Another point I found was that the programs which are designed for the agriculture graduates like you, friends, don't take it otherwise. But the fact is that your focus is basically on inputs. It is related to soil, it is related to seeds, it is related to pesticides, it is related to fertilizers, or when you call the agri-engineering course, there also you are basically concerned with the agri-implements. Now, there are opportunities in the sectors of seeds, pesticides, fertilizers, and agri-engineering like tractors and implements, etc. I am not denying, but there are bigger opportunities in the field of food processing industries. There are multiple opportunities in the field of fruit processing industries. There are opportunities in the dairy sector. There are opportunities in the ready-to-cook meal sector. And with the changes in the standard of living and the style of living and increase in the cost of living, all these opportunities are multiplying day by day. There is another issue also, that rightly or wrongly, most of the agri graduates have been aspiring to appear for MPSC or UPSC. I'm not wrong in what I'm saying, because this is what I realize after interaction with several students. So the prime objective is to appear for the MPSC and UPSC examination, and for that, the students are ready to wait for quite some time, are ready to also spare time, years, and resources after their graduation, taking opportunities after opportunities. Maybe some of the part of your curriculum is convenient for you to appear for these competitive examinations. I am not belittling them. I am saying they too are good opportunities. But then, friends, in this competitive world where large opportunities exist, multiple opportunity exist in the verticals of food processing or in the vertical of
agri processing or fruit processing or cold storages and related infrastructure, from where the talent will be joining them. We in 2000 realized this as a thermometer, because consultant is a thermometer. He has the pulse of the industry on his tips of the fingers. We realized that the small and medium enterprises need the talent, and the talent exists in the agri graduates of our country, particularly in state of Maharashtra. We have all renowned agri universities who have been contributing by way of research and by way of training the talent. So we started the first course in agribusiness, and we used to call it AMBA. In the course of time, with the blessings of or guidance of AICTE, the course has been now christened as PGDM in agribusiness management, and Dr. Patil is the head of that department. Now, what kind of opportunities are there? When I say there are multiple opportunities, what kind of opportunities? Can you believe? Say in 2005, if somebody would have asked me whether Maharashtra has any potential for processing wine, and when I say wine means something which is processed from grapes. Whatever is processed from other fruits like apples is known as cedar. But the wine, if you see the Encyclopedia Britannica, the dictionary, it is something which is processed from the grapes. And in our state, take the example of our own state, we had multiple varieties of grapes, but they were largely table grapes. We used to call them Sharad Seedless, Anabe Shahi, Bangalore Purple, several. There are dozens of names, and every name has a research made in it. Now, what happened in 2005? For the first time, MIDC approached MITCON. In those days, one Mr. Jayant Kavle was the chief executive officer, and later Dr. Patangarao Kadam was the minister for industries. And they asked me whether you have any idea, whether I had any idea of the wine industry. Now, I had visited some vineyards abroad, but there was a treasure in our own state, in Narayangao. One Mr. Shamrao, late Mr. Shamrao Chougule, a civil engineer, had started Indej winery in Narayangao itself. That was a pioneering effort. So I said, I need not go anywhere. I tackle I tap the sources on internet, how the leading wine producing countries in the world like Switzerland, Italy, France, or South Africa or Australia are behaving. And on the other hand, what are the initiatives taken by late Sri Shamrao Chougule? And friends, I am telling you, with the help of our own in-house experts, we could formulate the strategy. We could write down the policy for government of Maharashtra for wine industry, concessions to be given to the wine industry. And today you go to Nasik, because next to Ahmednagar is the district Nasik, and we are very happy. There are international wineries, there are local winemaking industries. The grape growing farmers who were basically growing only the table variety of grapes have now switched over to the wine variety of grapes. This was not the knowledge which was available to us only by reading a few books. In practice, our own people were not aware that the table grapes, what we eat, they are sweeter as compared to the grapes which are used in the wine processing. So we were not at that time sure as to what variety of grapes are used in winemaking. And then moment the opportunities came, our farmers started harvesting the wine variety of grapes. So this could come because of industrial opportunity. And that industrial opportunity came because the then industries minister and the then giant organization like MIDC decided that our grape grower farmers are facing challenge while they export grapes. Many times the entire containers are rejected because of residual funding there, and as a result, the farmers face the loss. So a new opportunity was opened, and that opportunity is wine variety of grapes getting processed. Today, there are international and national players in Maharashtra, particularly in district of Nasik, to some extent in Sangli, Pune,
And now also in the state of Karnataka, you will find wine processors working active and prospering. Now, this is something which is an opportunity for the agri graduates also, because wine needs to be on one side, the grapes need to be harvested, processed, and wine needs to be marketed as a consumer product with a brand. This is one opportunity I told you. If you ask me, such kind of opportunities exist in, say, dairy. Do you know the infrastructure investment which has happened in Maharashtra in the dairy sector is larger than the sugar sector? And dairy sector provides formal and informal employment opportunities. There are several brands of the dairy products. The national brand is like Amul. But we can't forget that locally also, several brands like Gokul, Rajhans, Parag, okay, Krishna, they are doing wonderful jobs. Varna. Now, all these are the brands in which crores of rupees investment is made, and they require for processing, for marketing, the graduates, not only graduates with basic knowledge, but now they prefer graduates with the information and knowledge about the management science also. So the opportunities, if you ask me, day by day, new vistas of opportunities are getting opened. And the industry surely needs graduates who will be working for the industry verticals. Let me tell you, in 2000, we prepared one document for Department of Science and Industrial Research, Government of India, Delhi. That was about the making of alcohol from the grains, and basically it was, we used to call it grain-based alcohol. So this was something which was always a debated question in the country. People used to feel that if the coarse grains are, millets are used for the processing of say alcohol, then there will be food shortage. So there were a lot of social issues. After the approval of Department of Science and Industrial Research, we had the opportunity of presenting that document to the State Excise Department, which in those days, in 2007, appreciated the idea, where we were saying that the molasses-based alcohol should be used for mixing in petrol, which they are doing now by way of ethanol. The alcohol which is produced by the sugar factories out of molasses or out of sugarcane juice may please be permitted to be mixed in petrol. And that is what is being done now, friends. That is the order of the day. You will find all the sugar factories in your district producing ethanol, which is giving them rewarding price. And we were saying that for the consumption of the human beings, in case they want, grain-based alcohol will be the best source, because world over alcohol is processed from the natural resources like potato, like rice. This idea was appreciated. Some people started the grain-based alcohol units. Government gave them concessions in excise, and suddenly there was a legal battle and there was a ban. After, I'm glad, 10 years after, grain-based alcohol has become an industry. Every alternate individual feels that he should invest in the grain-based alcohol units, something which was not thought of earlier. This is again a sea change. Okay, and this sea change comes because of the circumstantial factors. Now, not only this, you take the example of the revolutions which are now taking place in the field of, say, potato chips. Once upon a time, I'm now 65, and in good old days, when my childhood, we were prohibited from eating the potato chips which were being sold by the roadside hawkers, because the oil in which the chips were being fried was generally, very old oil, which had a lot of carbon particles. Then came Pepsi. You will find today that the concept of chips has absolutely undergone change. And that is a brand like Leher has made all the difference. A brand like Leher has made all the difference.
How from where the potatoes come? They come from the farmers. And once upon time, there was a monopoly of Pepsi. Pepsi were not allowing others to grow that kind of variety of potatoes. Recently, I read about a month and a half back that this kind of protection no more exists for Pepsi. Anybody can produce those potatoes. Now, please let me know. This opportunity was something which was unheard of earlier. And not only this, now you have several brands making the potato chips. Same is the story of, say, Haldiram. I read one book. I read the book about the growth of the group of Haldiram. It is, friends, more than 5,000 crores business of that brand, followed by their own brand like Bikaji. They started from Bikaner because Rajasthan basically doesn't have the luxury of the green leafy vegetables what we have. So their consumption of, say, dal, that is these cereals, is much higher than what we do here in Maharashtra. So in Bikaner, they started processing, making gujiyas, that shev what we call it. And then it became a brand. Now you go and in the market, you will find several such brands of the gujiyas available because Haldiram themselves expanded from Delhi to Calcutta to Nagpur now, if you ask me, in nooks and corners, similar brands like Haldiram or other ones are being found. This happens because the style of living, the standard of living has undergone a change. Let me tell you, if you would have asked me, say 25 years back, whether we'll have bottled water, drinking water, every single bottled water we call as Bisleri. But there was a time, and your professors will agree with me, 25 years back, bottled drinking water was something unheard of. We were carrying our own, vessels. We used to call it generally in Marathi, this side we call tambya. So we used to travel in the trains or far off journeys because there was no clean potable water available. And now what has happened? There are hundreds of brands of the potable water being sold in the range of 10 to 20 rupees. Very easy to consume. Use and throw bottles. Need not carry those bottles with you. These are PET bottles. Various shapes. You get it in 200 milliliters to 1 liter to 2 liters, or even you can get a 20-liter can. Bottled water itself is another signal of changing lifestyle and the changing attitude of the people, whereby they are ready to spend their disposable income on such a kind of item which is sometimes an essential product or sometimes a luxury. If you ask me today during lockdown, when all the restaurants were closed, okay, in the initial period of, say, 22nd of March 2020 to 17th April 2020, it was a very strict lockdown in the state. Now, there later on, the lockdown unfortunately continued in various forms and styles. Particularly the hotel industry, restaurant industry suffered a jolt. But then what gave them an opportunity to survive? This is the orders what you and me place on internet, on Zomato, on Swiggy. And now from where do they get the food? They get the food from the same restaurants. Swiggy doesn't have hundreds of kitchens of its own. Neither has Zomato. So these brands then subsequently became the internet marketeers. Zomato, in fact, had a very large IPO recently, and they have collected money from the public recently in the stock. Was missed because of lockdown. Kitchens got that opportunity by way of the other avenue being opened, and that was the avenue of the internet-based marketeers, where people prefer now to order online. If you ask me 20 years back whether such a kind of opportunity would exist, my answer would have been no, because we all were used to having ghar ka khana. We said that the ghar ka khana is better always, But now, because of the changing lifestyles, the available disposable income, the consumer is investing, is spending money on more and more of these kind of
products and services. As a result, opportunities exist there. So my point to you is that, remember, agriculture is a basic industry, and in our kind of country, it has a prime position in the economy. It gives jobs to virtually 40% of the population of this country. And it is spread not only in a particular corner, but it is spread in nooks and corners of the country. So its importance can never be underestimated. At the same time, what is happening further also cannot be lost the track of. More and more investment now is moving in the rural area. More and more investment is moving now in the agri-related infrastructure like cold storages, like warehouses. More and more investment is now flowing in the processing industry, because you will appreciate, unless you are having a proper processing facility, lot of agri produce is wasted. We see sometimes tomatoes thrown in the street, and we see sometimes onions not getting any returns, and we see fruits are losing precious markets. That's because of the lack of infrastructure. For agri graduates, any such lacuna is an opportunity, because as the industrialization is spreading in the semi-urban areas, and remember, I have read 67% of Maharashtra is getting urbanized. Okay, so that is because industry and business is spreading there. Now, if industry and business spreads there, human population is going to have the income earning opportunities, and income earning opportunities means higher disposable income. Higher disposable income means people spending on the not on the essential goods, but also on the luxury goods and services. That will give further push to the food processing and agri processing industries. So I will request agri graduates to join a management program like the one which is offered by MITCON Institute of Management, and exploit these lucrative opportunities. Our track record of past 15 years, Dr. Amit will tell you, we are not committing, but graduates who are trained by us certainly have got the opportunities of placements, jobs in the industry from the campus. Some of our students have gone abroad, and where are they working? They are working in various continents. Some of them are in Middle East, some of them are in Africa, some of them are in even countries like Canada. And where are they? They are in the business of seeds, pesticides, fertilizers, yes. But they are also in the business of food processing, fruit processing, agri infrastructure. So do not miss these opportunities. These opportunities are very lucrative. These opportunities offer you, the corporate objective of their prosperity is with the employees also. So you can join hands with the corporate and grow. The opportunities exist not only within the state, but they are pan-India and even sometimes global. So this is the input from my side. I welcome your questions and the interaction. Thank you. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील सरांना तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. सरांनी आता जे तुम्हाला ऍग्रिकल्चर सेक्टर मध्ये जे चॅलेंजेस आहेत आणि काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याबद्दल. येस सर जाधव सर. हॅलो. हा बोला सर. जाधव सर. बोला. हो सर आमच्या मुलाला आपल्याकडे ऍडमिशन घ्यायचं असेल. हॅलो. हा बोला. सर आवाज येतो माझा? होय येतोय. बोला. व्हॉट इज द ऍडमिशन प्रोसिजर सर? व्हॉट इज द ऍडमिशन प्रोसिजर फॉर टू टेक ऍडमिशन इन युअर इन्स्टिट्यूट आफ्टर ग्रॅज्युएशन? अमित पाटील. अमित सांगा. येस सर. सर आपल्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट हा कोर्स आपण 2006 सालापासून चालू केलेला आहे. तर आपली ही जी 2022-24 ची ऍडमिशन प्रोसेस आपण चालू केलेली आहे ती आपली 16वी बॅच आहे.
आणि दरवर्षीप्रमाणे आपल्याकडे 60 सीटची बॅच कॅपॅसिटी असते. ऍप्लिकेशन फॉर्म्स मुलांना फिलअप करावं लागतात. तर 2 टाईप आहे त्याच्यामध्ये. एकतर ते आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करून www.mima.edu.in या वेबसाईटला व्हिजिट करून ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करू शकता, किंवा त्यांना जर कॅम्पस व्हिजिट करायचं असेल तर ते पुण्याला येऊन आपल्या कॅम्पसला व्हिजिट करून आपल्या इथे पण ऍप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करू शकतात. आपल्या ऍप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करायची जी शेवटची तारीख आहे तर ती 31 जानेवारी आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या साधारण दुसऱ्या आठवड्यामध्ये आपण मुलांचा एक एक्सक्लुझिव्ह ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्ह्यू प्रोसेस ठेवणार आहोत. तर आपली एक सिलेक्शन प्रोसेस अशी आहे की आपण मुलांचं रिटर्न कम्युनिकेशन चेक करतो, आपण मुलांचं ओरल कम्युनिकेशन चेक करतो. आपल्याकडे 3 राऊंड होतात. तर त्या 3 राऊंड मध्ये पहिला एक राऊंड जो असा असतो की त्याच्यामध्ये आपण मुलांना ऍग्रिकल्चर टॉपिकवर एसे रायटिंग करायला लावतो. दुसरा ग्रुप डिस्कशन असतं. तिसरा पर्सनल इंटरव्ह्यू असतो. त्यानंतर 10वी 12वी ग्रॅज्युएशनचा जो सीजीपी आहे त्याच्यानंतर आता ह्या 3 राऊंड मध्ये मुलांचा जो परफॉर्मन्स असतो त्या बेसिसवर असतं. आपल्याकडे एंट्रन्स एक्झाम देणं तेवढंच गरजेचं आहे, कारण की विदाऊट एंट्रन्स एक्झामिनेशन आपल्याकडे ऍडमिशन घेऊ शकत नाही, कारण की आपली इन्स्टिट्यूट ही AICTE अप्रूव्ड इन्स्टिट्यूट आहे. तर 5 नॅशनल लेवलचे एंट्रन्स एक्झामिनेशन आहेत. त्यामध्ये कॅट, मॅट, झॅट, AICTE CMAT आणि ऍटमा ही एक एक्झामिनेशन आहे. तर ह्या नॅशनल लेवलच्या एक्झामिनेशन पैकी कुठलीही एक एक्झामिनेशन मुलगा देऊ शकतो. त्याला आपण महाराष्ट्र सीईटी सुद्धा आपण ऍक्सेप्ट करतो. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सीईटीला जरी बसले तरी चालेल. तर मी ऍग्रिकल्चरच्या मुलांना हे सांगू इच्छितो की जी कॅट त्याच्यानंतर झॅट किंवा CMAT एक्झाम आहे तर ह्या एक्झाम थोड्याशा टफ असतात, कारण की ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन मध्ये आपल्याला ऍप्टिट्यूडचा एवढा फारसा संबंध येत नाही. तर तुम्हाला जी सोपी एक्झामिनेशन आहे तर ती ऍटमा म्हणून आहे. त्याची वेबसाईटचे डिटेल्स मी तुम्हाला थोड्या वेळ नंतर सरांकडून पाठवेल. सर तुमच्या ग्रुपवर तुम्हाला पाठवतील. तर ती एक सोपी एक्झामिनेशन आहे. ती दिल्यानंतर तुमचा स्कोर चांगला येऊ शकतो, कारण की आपल्याकडे इलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये मिनिमम 30% ज्यांचा स्कोर आहे एंट्रन्स एक्झामिनेशन मध्ये त्या मुलांना आपण आपल्याकडे ऍडमिशनसाठी कन्सिडर करतो. आपल्या वेबसाईटवर आपली एक मेरिट लिस्ट लागते. मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर ज्या मुलांचं नाव मेरिटमध्ये असतं त्यांना साधारण 1 आठवड्याचा टाइम पिरियड दिला जातो आणि त्या टाइम पिरियडमध्ये मुलांना ऍडमिशन कन्फर्म करायचं असतं. थोडं डिटेल सांगतो सर अजून ऍडमिशन बद्दल. आपली जी फी स्ट्रक्चर आहे 2 वर्षासाठी तर ते 5,60,000 रुपये आहे. ही आपली ट्युशन फी आहे. त्यानंतर राहण्या खाण्याचे पैसे वेगळे असतात आणि आपल्याकडे ऍडमिशन मध्ये मेरिट लिस्ट मध्ये ज्या विद्यार्थ्याचं नाव येतं त्याला 50,000 रुपये भरून आपल्याकडे ऍडमिशन कन्फर्म करायचं असतं. तर आपला हा जो कोर्स आहे तो प्रीमियम कोर्स आहे पुण्यामध्ये, कारण की सर आपला जो सिलेबस आहे तो आपण मॅनेजमेंट सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर ऍग्रिकल्चरचे टेक्निकल सब्जेक्ट आणि आपल्याकडे एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा आपण खास करून राबवतो. त्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा आपला जो मूळ जो हेतू आहे की ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन करून जे मुलं पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकायला येतात तर मुलांना टेक्निकल नॉलेज खूप चांगल्या पद्धतीने असतं, पण जेव्हा बोलायची वेळ येते, एक्सप्रेस करायची वेळ येते तेव्हा मुलं कमी पडतात. तर आपण त्यांना राईट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, आपण त्यांना रायटिंग स्किल शिकवतो, आपण त्यांना प्रेझेंटेशन शिकवतो. मग ते ग्रुप प्रेझेंटेशन असो, इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंटेशन असो, आपण त्यांचे मॉक ग्रुप डिस्कशन घेतो, आपण त्यांचे मॉक पर्सनल इंटरव्ह्यूज घेतो. या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा हेतू आपला हा असा असतो की ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन नंतर आपल्याकडे जे मुलं शिकण्यासाठी येतात तर त्या मुलांची 360 डिग्री डेव्हलपमेंट आपण करतो, जेणेकरून आपल्याकडे ज्या कंपन्या प्लेसमेंटसाठी येतात, आपल्याकडे इनपुट आणि आउटपुट या दोन्ही सेक्टरच्या कंपन्या प्लेसमेंटसाठी येतात आणि आपल्याकडे काही नावं घेऊ इच्छितोस की जे आपल्याकडे प्लेसमेंटसाठी दरवर्षी येतात. त्याच्यामध्ये सिंजेंटा आहे, UPL आहे, बायर क्रॉप सायन्स आहे, कॉर्टेवा आहे, रासी सीड्स आहे, मैको सीड्स आहे. तर ह्या कंपन्या आपल्याकडे इनपुट सेक्टरसाठी प्लेसमेंट करतात. आउटपुट सेक्टरमध्ये काही बँक्स आहेत, ज्यामध्ये ICICI बँक आहे, ऍक्सिस बँक आहे, HDFC बँक आहे, त्याच्यानंतर बंधन बँक आहे. हे ऍग्रिकल्चर रूरल बँकिंगसाठी आपल्या मुलांचं सिलेक्शन करतात. काही फूड प्रोसेसिंग कंपनीज आहेत, त्याच्यामध्ये अमूल आहे, पार्ले अॅग्रो आहे. या कंपनीज आपल्याकडे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीसाठी रिक्रुटमेंट करतात. आणि काही एक्सपोर्ट कंपनीज आहेत, त्याच्यामध्ये महिंद्रा शुभलाभ आहे, त्याच्यानंतर RR इंटरनॅशनल म्हणून एक कंपनी आहे. तर ह्या एक्सपोर्ट कंपनीज आपल्याकडे फायनल प्लेसमेंटसाठी येत असतात. तर ह्या कंपन्यांची रिक्वायरमेंट काय असते की त्यांना ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन झालेलं पाहिजे असतं मुलांचं. त्याच्यानंतर त्यांचे मॅनेजमेंट स्किल्स त्यांना पाहिजे असतात. तर मॅनेजमेंट स्किल्स आपण पूर्ण 2 वर्षामध्ये मुलांचे डेव्हलप करून घेतो. त्यामध्ये आपल्याकडे स्पेशलायझेशन आपण ऑफर करतो. तर मार्केटिंग हे मेजर स्पेशलायझेशन आहे. त्यानंतर HR, फायनान्स, इंटरनॅशनल बिझनेस, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे आपण काही स्पेशलायझेशन ऑफर करतो मुलांना. आणि सर मी मुलांना हे पण सांगू इच्छितो की मुलांना ऍग्रिकल्चर इनपुट अँड आउटपुट सेक्टरमध्ये खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत,
कारण की फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट होते आपल्या ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये. पहिल्यांदा सुरुवातीला ऍग्रिकल्चर मध्ये जाण्याचा मुलांचा ओघ फार कमी होता. जर आपल्याला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन नाही मिळालं, जर मेडिकलला ऍडमिशन नाही मिळालं किंवा दुसरा काही पर्याय नाहीये, तर मग मुलं ऍग्रिकल्चरला ऍडमिशन घ्यायची. पण सर येत्या 10 वर्षामध्ये ऍग्रिकल्चरचा बघण्याचा दृष्टिकोन खूप बदलला आहे. आता ऍग्रिकल्चर हे 12वी नंतर फर्स्ट प्रायोरिटी आहे, की मुलं ऍग्रिकल्चरला ऍडमिशन घेतात आणि नंतर इंजिनिअरिंगचा विचार करतात. तर हे का होतंय? कारण की सर आपल्याकडे ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर जे मुलं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्यांना जे काही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, तर त्या इतक्या चांगल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये मुलं खूप चांगली प्रगती करू शकतात, त्यांचं करिअर घडू शकतात. सर मला सांगू इच्छितो की आमच्याकडे एक 5 दिवसापूर्वी घरडा केमिकल्स म्हणून ही कंपनी कॅम्पसमध्ये रिक्रुटमेंटसाठी आपल्याकडे अनाऊन्स केली आहे. तर त्या कंपनीने 9 लाखाचं पॅकेज मुलांना ऑफर केलंय. त्या ॲव्हरेज पॅकेज आपलं साधारण 3.5 ते 4 लाखाचं जातं, हायेस्ट पॅकेज आपलं 9 लाखाचं जातं. आपण एक सिंपल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंटची कन्सेप्ट फॉलो करतो. जर एखादा विद्यार्थी आपल्याकडे मिटकॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कोर्ससाठी जर ऍडमिशन घेतोय, तर जी फी आहे 5,60,000 रुपयाची, तर ती आपली ट्युशन फी आहे. तर या ट्युशन फीला जर त्याने इन्व्हेस्टमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघितलं की मी 2 वर्षासाठी मिटकॉन मध्ये ही इन्व्हेस्टमेंट करतोय, तर सर आपण या 2 वर्षामध्ये विद्यार्थ्याची एवढी चांगली डेव्हलपमेंट करतो, त्याला पूर्ण नॉलेज देतो, टेक्निकल ऍग्रिकल्चर नॉलेज त्याचं असतं, त्याला आपण ऍडव्हान्स टेक्निकल ऍग्रिकल्चर नॉलेज देतो, त्याला मॅनेजमेंटचे सब्जेक्ट शिकवतो, त्याला पूर्णतः 360 डिग्री तयार करतो की जो प्लेसमेंट घेऊ शकतो चांगल्या पद्धतीने. कंपन्यांची टायअप आहे, आपलं 16 वर्षाचा अनुभव आहे, त्याच्यामुळे आपलं अल्युमनाय नेटवर्क पण खूप चांगलं आहे. तर आपले जे अल्युमनाय ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये चांगल्या चांगल्या पोझिशन्सला काम करतात, त्यांच्या मदतीने आपण मुलांना चांगल्या ठिकाणी प्लेस करू शकतो. तर एकदा आपला कोर्स कंप्लीट झाला की पुढच्या 2 वर्षामध्ये जर त्या मुलाला विद्यार्थ्याला जर 3.5 लाखाचं ऍव्हरेज पॅकेज जरी मिळालं, तर त्याने टाकलेली इन्व्हेस्टमेंट ही तो पुढच्या 2 वर्षामध्ये रिकव्हर करू शकतो, एवढं आपण मुलांना अश्युरन्स देतो सर. आणि आपल्या इन्स्टिट्यूटचं महाराष्ट्रामध्ये खूप नाव चांगलं आहे. ऍग्रिकल्चर आपलं जे लोणीचे ऍग्रिकल्चर, प्रवरानगर ऍग्रिकल्चर कॉलेज मधून सुद्धा जे पास आउट झालेले मुलं आहेत, ते आमच्याकडे काही शिकतात, ते काही शिकून गेलेत आणि त्या विद्यार्थी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने काम करतायत, ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये त्यांचं नाव कमवतायत. एक अजून गोष्ट सांगा की स्टुडंट्स लोन मिळतं. येस सर, येस सर. एज्युकेशन लोन फॅसिलिटी आपण विद्यार्थ्यांना अवेलेबल करून देतो. ज्या विद्यार्थ्यांची फायनान्शियल कॅपॅसिटी आहे ते डायरेक्ट आपल्याकडे फीज पे करू शकतात, कॅश पेमेंट करू शकतात. पण ज्या विद्यार्थ्यांना एज्युकेशन लोन फॅसिलिटी अवेल करायची आहे, तर त्यांना आपण पूर्णपणे एज्युकेशन लोन फॅसिलिटीसाठी मदत करतो. त्याच्यामध्ये 2 पर्याय असतात की तुम्ही एक तर तुमच्या राहत्या गावीपासून एज्युकेशन लोन घेऊ शकतात आणि तुम्हाला आम्ही डॉक्युमेंट असिस्टन्स त्यांच्याशी बोलणं करून तुमचं एज्युकेशन लोनची डिस्बर्समेंट करून देऊ शकतो. किंवा तुम्हाला जर पुण्यातून एज्युकेशन लोन करायचं असेल तर आपले काही टायप्स आहेत, जसं एचडीएफसी बँक आहे, बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे, अशा काही नामांकित बँक आहे की ज्यांच्याबरोबर मिटकॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचं डायरेक्ट टायप आहे. तर तुम्ही त्यांच्याकडून एज्युकेशन लोन घेऊ शकता. एज्युकेशन लोन घेणं खूपच सोपी गोष्ट आहे आणि मिटकॉन मध्ये जर तुम्ही ऍडमिशन घेतात तर मिटकॉनच्या नावाखाली तुम्हाला चांगलं एज्युकेशन लोन मिळू शकतं. आणि त्याच्यामध्ये एक चांगला ऑप्शन असा असतो की त्याचं रिपेमेंट हे 2.5 वर्षानंतर चालू होतं. एज्युकेशन लोनचा ईएमआय हा 2.5 वर्षानंतर चालू होतो. तर आपण 2 वर्षाचा कोर्स आहे, 1.5 वर्षामध्ये आपण मुलाला जॉब देतो. त्याच्यामुळे 1 वर्ष तो मुलगा चांगली सेव्हिंग करून त्याच्या एज्युकेशन लोनचं रिपेमेंट डायरेक्टली सुद्धा करू शकतो. तर मी थोडक्यात तुम्हाला कोर्स बद्दल माहिती सांगतो. आपला हा कोर्स 2 वर्षाचा आहे. 2 सेमिस्टर पहिल्या वर्षात असतात, दुसऱ्या वर्षात 2 सेमिस्टर असतात. पहिल्या वर्षामध्ये जो 2 सेमिस्टर आहेत त्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला टेक्निकल सब्जेक्ट्स जसं इंट्रोडक्शन टू ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन मॅनेजमेंट, इनपुट मार्केटिंग, आउटपुट सेक्टर मार्केटिंग या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज देतो. त्यानंतर तुमचं 2 वर्ष, 1 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर 2 महिन्याचा इंटर्नशिप प्रोग्राम असतो. जसं तुम्ही ग्रॅज्युएशन मध्ये रावे प्रोग्राम करतात, तसं आपल्याकडे इंटर्नशिप प्रोग्राम असतो, त्याला आपण समर इंटर्नशिप प्रोग्राम म्हणतो. त्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही इनपुट सेक्टर किंवा आउटपुट सेक्टरच्या कंपनी जॉईन करू शकता. तुम्हाला ज्या सेक्टरमध्ये जायचं आहे त्या सेक्टर मधली कंपनी तुम्हाला ऑफर केली जाते. त्या 2 महिन्यामध्ये तुम्ही कंपनी जॉईन केल्यानंतर ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा फील्ड एक्सपिरियन्स घेतात. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना भेटणं, त्यांना डेमॉन्स्ट्रेशन देणं, डीलर डिस्ट्रीब्युटरशी नेटवर्किंग करणं, कंपनीचे प्रोडक्ट्स चांगले मार्केटिंग करणं आणि मार्केटिंग आपण जे शिकलो आहे 1 वर्षामध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही ह्या 2 महिन्यांमध्ये शिकता. त्यानंतर तुम्ही जेव्हा कॅम्पसमध्ये परत येतात तेव्हा तुम्हाला त्या इंटर्नशिपचा रिपोर्ट सबमिट करावा लागतो. तुमच्या रिपोर्टच्या वायवा होतात आणि वायवा झाल्यानंतर कंपन्या आपल्या कॅम्पसमध्ये यायला सुरुवात होतात आणि तुम्ही प्लेसमेंटसाठी तयार होतात आणि प्लेसमेंटला तुम्ही तयार झाल्यानंतर कंपन्यांमध्ये तुमचं सिलेक्शन चालू होतं.
एकदम सोपी प्रोसेस आहे. आता ग्रॅज्युएशन नंतर जे मुलं लास्ट इयरचे आहेत की ज्यांना इमिजिएट डिसिजन घ्यायचं की मी ग्रॅज्युएशन नंतर काय केलं पाहिजे, किंवा जे मुलं आता थर्ड इयर मध्ये आहेत त्यांच्याकडे अजून 1 वर्षाचा वेळ आहे, पण ते विचार करतात की मी ग्रॅज्युएशन नंतर काय केलं पाहिजे. तर तुमच्या समोर जे आता खूप सारे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, तर आपण वन बाय वन ऑप्शन बघूया. तर सगळ्यात पहिला ऑप्शन तुमच्याकडे जो अवेलेबल असतो तो आहे की एमएससी अग्रिकल्चर मध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेतलं पाहिजे. तर त्यासाठी 2 एक्झामिनेशन आहेत. MCAER तुम्ही देऊ शकता, किंवा जी नॅशनल लेवलची एक्झामिनेशन ICR ती तुम्ही देऊ शकता, आणि MSc अग्रिकल्चर या एज्युकेशन मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. जर तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स बघितलं तर जाधव सर, मी जर थोडा चुकत असेल तर तुम्ही मला क्लिअर करा, की दरवर्षी साधारण 8,500 ते 10,000 मुलं या MSc अग्रिकल्चरच्या एक्झामिनेशन साठी ऍप्लिकेशन करतात, आणि आपल्याकडे महाराष्ट्रात 1400 ते 1500 जागा या MSc अग्रिकल्चर साठी राखीव आहेत. तर जे मुलं ऍप्लिकेशन करतात ते प्रत्येकाला MSc अग्रिकल्चर साठी ऍडमिशन भेटत नाही, कारण की कॉम्पिटिशन त्या सेक्टरमध्ये खूप वाढली आहे. नंबर ऑफ ऍप्लिकंट जास्त आहे आणि नंबर ऑफ सीट्स कमी आहे. डिमांड आणि सप्लायचा गॅप जो आहे तो भरून काढण्यासाठी मग ज्या मुलांना MSc अग्रिकल्चर मध्ये ऍडमिशन भेटत नाही ते काय विचार करतात की मी MPSC UPSC हा जो नवीन सेक्टर आहे त्याच्यामध्ये आपण विचार करू शकता. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप कॉम्पिटिशन आहे, कारण की जर तुम्ही सक्सेस रेट बघितला तर सक्सेस रेट हा 1% खाली गेलेला आहे. तर प्रत्येकाला क्लास 1, क्लास 2 किंवा क्लास 3 पोझिशन मिळत नाही. तुम्हाला खूप स्टडी करावा लागतो, तुम्हाला तुमचा उमेदीचा काळ त्याच्यामध्ये अभ्यासात घालवावा लागतो, आणि जर तुम्हाला सक्सेस मिळाला तर तुम्ही ती पोस्ट घेऊ शकता, नाही तर तुमच्या समोर प्लॅन बी काहीतरी रेडी असला पाहिजे. तर प्लॅन बी कुठला असतो, तर IBPS ही एक एक्झामिनेशन आहे की ज्याच्याने तुम्ही गव्हर्नमेंट बँकिंग सेक्टरमध्ये, ज्याला आपण पब्लिक बँकिंग सेक्टर म्हणतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही या IBPS एक्झामिनेशन मध्ये अपियर करून जाऊ शकता. तर तो पण एक चांगला ऑप्शन आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही पब्लिक सेक्टर जसं स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे, बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे, बँक ऑफ इंडिया आहे, या ज्या नामांकित बँका आहेत त्या बँकांमध्ये तुम्ही ही एक्झामिनेशन देऊन एंट्री करू शकता ऍज अ मॅनेजर म्हणून. पण तुम्ही जर आता सक्सेस रेट त्याचा पण बघितला, 5 वर्षापूर्वी बँकिंग सेक्टरमध्ये जाणं खूप सोपं होतं, पण आज जे मुलं MPSC UPSC नंतर IBPS चा विचार करतायत तर त्यांच्यासाठी खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, पण चॅलेंजेसही तेवढेच आहेत, कारण की सिलेक्शन होणं खूप डिफिकल्ट झालंय. म्हणून तुम्हाला दुसरा एक ऑप्शन असतो की तुम्ही लगेच ग्रॅज्युएशन नंतर जॉब चालू करू शकता. तर ग्रॅज्युएशन नंतर जे मुलं जॉब चालू करू इच्छितात तर त्या मुलांसाठी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की तुमचा जो जॉब ग्रॅज्युएशन नंतर चालू होतो तर तुम्हाला 2 पोझिशन ऑफर केल्या जातात. एक आहे फील्ड ऑफिसर, दुसरा आहे मार्केटिंग डेव्हलपमेंट ऑफिसर. तर त्या पोझिशनसाठी जे पे पॅकेजेस किंवा सॅलरी ऑफर केली जाते तर ती साधारण 10 ते 15,000च्या रेंजमध्ये असते. तर तुम्ही जर ग्रॅज्युएशन नंतर जॉब चालू करताय किंवा जॉब चालू करू इच्छिता तर तुमची जी सुरुवात होते तर ती फक्त 10 आणि 15,000पासून होते. जर तुम्हाला MBA करू इच्छिता तर MBA ला सुद्धा भरपूर ऑप्शन्स आहे, भरपूर कॉलेजेस आहे. MBA सुद्धा तुम्ही जर करू इच्छिता तर त्याच्यामध्ये तुम्ही स्पेशलाइज MBA केलं पाहिजे. स्पेशलाइज MBA करण्यापाठीमागचा हेतू असतो की तुम्ही 4 वर्ष जे अग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन केलं आहे त्या ग्रॅज्युएशनचा फायदा तुम्हाला स्पेशलाइज MBA मध्ये होऊ शकतो. जनरल MBA मध्ये तुमच्या बरोबर बसणारी मुलं हे BCom, BCA, इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे असतात. तुमचा अग्रिकल्चरचा फायदा तुम्हाला जनरल MBA मध्ये होत नाही. स्पेशलाइज MBA म्हणजे काय, ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट. मिटकॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हे जे 2006 सालापासून ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कोर्स ऑफर करतंय, तर तो एक स्पेशलाइज MBA कोर्स आहे. आपण PGDM ऑफर करतो, कारण की PGDM हा इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स आहे. आपण दरवर्षी आपला सिलेबस डेव्हलप करत असतो ऍज पर इंडस्ट्री स्टँडर्ड, अँड वी आर नंबर 1 इन सिलेबस डेव्हलपमेंट अक्रॉस महाराष्ट्र. आमचा सिलेबस हे बाकी कॉलेजेस फॉलो करतात. तर ही एक खूप आनंदाची गोष्ट मी सांगू इच्छितो की दरवर्षी आपण इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस ऑफर करतो, त्यामुळे मुलांना इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट ही आपल्या कॉलेजमधून शिकायला मिळते, आणि इंडस्ट्रीला पण जे रेडीमेड प्रॉडक्ट्स आमच्याकडून पाहिजे असतात ते प्रॉडक्ट आम्ही डेव्हलप करून देतो. त्या ऍग्रिकल्चरमध्ये सध्या खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही एकदम राईट ट्रॅकवर आहात की तुम्ही ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएशन केलंय, तुम्हाला थोडा पुढचा विचार करायचा की तुम्ही ऍग्रिकल्चर पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कोर्स करून तुमचं करिअर खूप चांगलं घडू शकता. साधारण जे पे पॅकेजेस ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्हाला मिळतात, सॅलरी 10 ते 15,000मध्ये, जे फील्ड ऑफिसर किंवा मार्केटिंग डेव्हलपमेंट ऑफिसरला 10 ते 15,000ची सॅलरी मिळते, तेच जर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट केलं तर तुमची सॅलरी ही साधारण 25 ते 30,000च्या घरात जाते. त्यामुळे जो तुमचा प्रोफाईल असतो तो मॅनेजरचा असतो, आणि तुमचं डेव्हलपमेंट ही फास्ट होऊ शकते ऍज कम्पेअर टू जर तुम्ही जॉब हा ग्रॅज्युएशन नंतर ऍक्सेप्ट करताय. तर तुम्हाला सगळ्यात सोपा पर्याय जो आहे की ज्याच्याने तुम्ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये किंवा ऍग्रिकल्चरच्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या जर तुम्ही घेऊ इच्छिता तर ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट इज द राईट ऑप्शन फॉर यू.
मी काही गोष्टीचा इनपुट देऊ इच्छितो की हा प्रोग्राम मिटकॉन मधूनच का करायचा. तर मी सगळ्या आपल्या या विद्यार्थी मित्रांना विनंती करेन की त्यांनी नगर ते पुणे काही अंतर फार मोठं नाहीये, त्यांनी आमच्या कॅम्पसला भेट द्यावी. की जी काही आताची बॅच आहे त्यांचं स्वागत एका वेल इक्विप्ड अशा 60,000 स्क्वेअर फुटाच्या 7 मजली इमारतीमध्ये होणार आहे. ही डेडिकेटेड मिटकॉन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंटची बिल्डिंग आहे. यामध्ये आमचे 3 प्रोग्राम चालतात. डॉक्टर पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंटचा 2 वर्षाचा प्रोग्राम आहे. परंतु याच्यामध्ये अतिशय चांगली महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय की जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते स्टेट ऑफ द आर्ट आहे. दुसरी गोष्ट इथे जी फॅकल्टी आहे ही फॅकल्टी आमच्याबरोबर स्टेडीली 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ काम करते. डॉक्टर पाटील हिमसेल्फ माझ्याबरोबर गेली 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ आहे. त्यामुळे फॅकल्टीला विद्यार्थ्यांची गरज काय आहे एक्झॅक्टली आणि त्याप्रमाणे स्वतःला आणि कोर्सला कसं मोल्ड करायचं याची पुरेशी जाण आहे. सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो असं आहे की अगदी माझा जो अनुभव आहे आणि हा मी तुमच्यासारख्या वेगवेगळ्या ऍग्री बिझनेसच्या कॉलेजेसमध्ये जाऊन आलो त्याच्यानंतर आता मी हे ठामपणे सांगू इच्छितो की प्लेसमेंट करता म्हणजे नोकरी करता जॉब करता विद्यार्थ्याला ट्रेन करायचं, ओरिएंट करायचं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स मध्ये करायचं आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन मध्ये करायचं. हे जे काम आमच्याकडे होतं ते इतरत्र सहसा होत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्लेसमेंट साठी इंडस्ट्रीची इंटरॅक्शन, इंडस्ट्रीनं आपल्याकडे कॅम्पसवर येणं, आपण इंडस्ट्रीशी राऊंड द इयर बोलणं आणि इंडस्ट्रीने कॅम्पसमध्ये येऊन आपले विद्यार्थी सिलेक्ट करणं, हे जे काही स्पेशल फॅकल्टी मिटकॉनकडे डेव्हलप झाली आहे ती बहुधा बऱ्याच ठिकाणी नसते. त्यामुळे एका बाजूला तुमचं बेसिक नॉलेज जे काही तुम्ही आता पदवीमधून घेणार आहे ते, दुसऱ्या बाजूला मिटकॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये तुमचं होणारं ट्रेनिंग शिक्षण अकॅडमिक्स मध्ये आणि दुसऱ्या एका बाजूला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये कम्युनिकेशन मध्ये, अशा प्रकारे 1.5 वर्षामध्ये तुमची पूर्ण तयारी होते आणि इन्स्टिट्यूटचा जो इंडस्ट्री बरोबरचा कनेक्ट आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला प्लेसमेंटचा दरवाजा खुला होतो. तर ह्या प्रकारची अपॉर्च्युनिटी ही तुम्हाला मिटकॉन सारख्या संस्थेमध्ये मिळते. इतरत्र त्याची वानवा आहे असं मी नमूद करू इच्छितो. थँक्यू. येस सर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सर विद्यार्थ्यांना ज्यांना कोणाला माहिती पाहिजे असेल तर तुम्हाला मी माझा नंबर सांगू इच्छितो. माझा नंबर जर तुम्हाला नोट डाऊन करून घ्यायचा असेल तर तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तुम्ही मला कॉल करू शकता. जर तुम्हाला ऍडमिशन बद्दल, तुम्हाला पुढे काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहे त्याच्याबद्दल जर अजून माहिती पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला ही माहिती खूप चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. सर तुमची जर हरकत नसेल रमेश जाधव सर, तर मग मी माझा नंबर मुलांना सांगू इच्छितो. हो सांगा Yes, सर. sir. ओके, माझा नंबर आहे 5 times 8 8888 26099. 5 times 8 8888 26099. माझं नाव डॉक्टर अमित पाटील आहे. मी ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कोर्सचा हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहे. तुम्हाला जर प्रवेश प्रक्रियेबद्दल किंवा अजून जर ऍग्रीकल्चर सेक्टर बद्दल जर काही माहिती हवी असेल, कुठल्या कंपन्या आहेत इनपुट मध्ये, आउटपुट सेक्टर मध्ये कुठल्या कंपन्या आहेत आणि माझं करिअर मी कुठं चांगल्या पद्धतीने करू शकतो त्याबद्दल मी तुम्हाला पर्सनली सुद्धा माहिती देऊ शकतो. आणि सर अजून मी एक सांगू इच्छितो की सुरुवातीला ऍग्रीकल्चर सेक्टर हे फक्त मुलांसाठी मर्यादित होतं, पण गेल्या काही वर्षांपासून मुली सुद्धा कार्यरत आहेत ऍग्रीकल्चर सेक्टरमध्ये. मागच्या साधारण 8 ते 10 वर्षापासून आमच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट करण्यासाठी दरवर्षी 15 ते 20 मुली ऍडमिशन घेतात आणि त्या मुलींना बँकिंग सेक्टरमध्ये, मार्केट रिसर्च मध्ये आणि इव्हन अशा काही मल्टीनॅशनल कंपनीज आहे की ज्या ठिकाणी जेंडर डायव्हर्सिफिकेशन किंवा स्त्री पुरुष समानता हा भाग समजला जातो आणि त्या सेक्टरमध्ये मुलींना सुद्धा इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या जातात. त्याच्यामुळे ज्या मुली आता इथे ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, ज्या मुलींनी इथे वेबिनार जॉईन केलंय, त्या मुलींना पण मी सांगू इच्छितो की तुम्हाला सुद्धा इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही सुद्धा तुमचं करिअर ऍग्रीकल्चर सेक्टरमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट हा कोर्स करून खूप चांगल्या पद्धतीने घडू शकता. मुलांना काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकता. बाकी आम्ही सगळी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. कुणाला विद्यार्थ्यांना काही क्वेश्चन असतील
हॅलो सर, एक मला बोलायचं होतं. जे ऍडमिशन हा, अमोल सर बोला. हो. सर, आम्ही तुमचा सेमिनार लाईव्ह केलेला आहे आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी युट्यूब वरती. अरे वा, छान, भारी आहे. ओके ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. भारी आहे. तर एक युट्यूबला विद्यार्थ्याचा क्वेश्चन आहे कि प्लेसमेंट विथ पैकेज टॉपिक के बारे में बताओ. ओके सर, हिंदी मध्ये बोलायचं आहे का? बाहेरचा मुलगा आहे का? हाँ यस सर, यस. Okay. So see, we have started this course in year 2006, जैसे मैंने आपको बोला है. So we are having very good track record of placement. We are having 95% track record of placement. Every year we are having the batch of 60 students. तो 60 स्टूडेंट का एक बैच रहता है, जिसमें से हम अराउंड 56 स्टूडेंट को प्लेसमेंट ऑफर करते हैं. हर साल हमारे पास 3-4 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम उनको बिजनेस के लिए प्रमोट करते हैं और उनको 1 साल तक बिजनेस के लिए हेल्प भी करते हैं. So the student those who want to become the agripreneur, those who would like to open their business in agriculture allied sector, so we are helping them for opening their own business. और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 3.5 to 4.5 लाख का है. और जैसे मैंने बताया, जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया है वो 9 लाख रुपीज पर एनम का है. मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ. इंडस्ट्री के एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है कि वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन प्लस एमबीए और पीजीडीएम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये एक ब्लेंड देखते हैं. ये उनको एक कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है. ये कॉम्बिनेशन वो फ्रेशर्स के रिक्रूटमेंट के टाइम देखते हैं. और जो स्टूडेंट में खूबियां चाहिए, उसमें उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका टेक्निकल एग्रीकल्चर नॉलेज है, आपका जनरल नॉलेज है और आपका मैनेजमेंट नॉलेज है. ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए. और फ्रेशर से कंपनी को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहते. वो एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि ये अगर अपने कंपनी में ज्वाइन करता है तो ये एटलीस्ट 1 to 2 years अपने कंपनी में काम करना चाहिए, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू फॉर ट्रेनिंग पर्पस. तो पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में. आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने मेरा नंबर आपको शेयर किया है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसमेंट्स. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनपुट और आउटपुट दोनों जो एग्रीकल्चर के सेक्टर है, तो ये सेक्टर में से मेनी फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग. So I would like to tell you one thing, that Sinochem is the Chinese government company which is coming to our campus every year for recruitment, and they are offering the package of around 5.5 lakh per annum for agriculture postgraduates, those who are completed their agribusiness management course from MITCON. So plenty of opportunities are there. Placement is not at all the concern for agribusiness management course students, and MITCON is a very renowned name in Maharashtra as well as in other than Maharashtra state for agribusiness management. So if you are willing to admit in MITCON Institute of Management, we have started with the admission process. Fill up the application form and get eligible for the GDPI process, group discussion and personal interview process in the campus. Dr. Patil, I want to add. हाँ Yes, यस sir. सर. ये जो स्टूडेंट है, इसके लिए मेरी कुछ सबमिशंस है. एक तो ये मैं सबमिट करना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो मिटकॉन के प्लेटफॉर्म से मिलती है वो खाली महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी है. और हमें कई बार ये समस्या होती है, लोकल स्टूडेंट्स है, किसी को अगर गुड़गांव में जॉब मिला, इंदौर में मिला, तो स्टूडेंट्स रिफ्यूज करता है. तो अगर आपका ट्रेनिंग यहाँ होता है मिटकॉन में, तो समझ लीजिए कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नेशनल लेवल पे है. नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो लीडिंग ब्रांड्स है, चाहे एडिबल ऑयल का हो, डेयरी प्रोडक्ट का हो, बिस्कुट का हो, these brands are working pan India and some of them are working overseas also. तो आपके ये कैसे आप ये अगर ट्रेनिंग में ज्वाइन हो गए, आपके 1.5 बरस के प्रोग्राम के पीरियड में हम आपकी पूरी तैयारी करके लेने वाले हैं. और ये जर्नी साथ साथ गुजरना है. इंस्टीट्यूट आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ेगी, 2 कदम आपको भी आगे बढ़ना है. यू हैव टू स्टेज योरसेल्फ, बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड एब्सॉर्ब लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन. इसके बाद जो है प्लेसमेंट के लिए मैंने कहा अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे आती है, कैंपस इंटरव्यूज के लिए इंडस्ट्री आती है. और जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, डॉक्टर पाटिल ने कहा 3.5 से 4.5 लाख रुपए की रेंज में एवरेज है. कई लोगों को ज्यादा भी पैकेज मिलता है, हर एक के काबिलियत पे है. लेकिन अपॉर्चुनिटीज पैन इंडिया है,
और देश के हर कोने में है, ये मैं यहाँ सबमिट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का, कॉलेज का डिटेल एड्रेस उनको चाहिए, कॉलेज कहाँ पर है? अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट है, डॉक्टर पाटिल विल गिव यू द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। हमारा कॉलेज है बालेवाड़ी पूना में, जो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है, नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसके मेन गेट के सामने बिल्कुल है और एक्सेसिबल है। अभी हमारे कॉलेज के बाहर मेट्रो का स्टेशन भी आ रहा है। वी आर एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल साइड, वी आर पार्ट ऑफ द पूना सिटी, वी आर vantageously located. I will request Dr. Patil also to share the address of the website so that once you access the website, you will get everything. Patil sir. येस सर, जाधव सर आणि अमोल सर, आपलं वेबिनार झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक बुलेटिन देतो आणि आमचं प्रॉस्पेक्टसची सॉफ्ट कॉपी शेअर करतो. तर त्या प्रॉस्पेक्टसच्या सॉफ्ट कॉपीमध्ये आपले सगळे डिटेल्स आहेत आणि इव्हन आपलं वेबिनार झाल्यानंतर लगेच ज्या मुलांना इमिजिएट इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्यांनी आपल्या वेबसाईटला पण व्हिजिट करून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. वेबसाईट ऍड्रेस जर आपला तुम्हाला आता शेअर केला तर मग मी तुम्हाला आता सांगू इच्छितो की www.mima.edu.in हा आपला वेबसाईट ऍड्रेस आहे. आपल्या वेबसाईटवर कॉलेजचे डिटेल्स आहे, कोर्सचे डिटेल्स आहे आणि ऍडमिशन प्रोसेसचे पण डिटेल्स आहे. आणि मी माझा नंबर ऑलरेडी शेअर केलेला आहे, तर ज्या विद्यार्थ्यांना डायरेक्टली कनेक्ट व्हायचं असेल त्यांनी मला फोन केला तरी चालेल. अमोल सर, अजून काही क्वेश्चन्स आहेत विद्यार्थ्यांचे? सर परत एकदा Okay, sir. नंबर सांगा, मी युट्यूबला तुमचा नंबर Okay. आणि नाव टाकतो. येस सर, येस सर. माझं नाव डॉक्टर अमित पाटील येस सर. आणि माझा नंबर आहे 8888 येस. म्हणजे 5 times 8 26099 26099. 099. ओके सर. येस सर, येस सर, येस सर. ओके, अजून कोणाला काही शंका आहे विद्यार्थ्यांना? असेल तर विचारा. डायरेक्टर सर आणि आम्ही सर दोघंही आहेत आपल्या शंकाचं निरसन करण्यासाठी. कोणाला काही शंका नसेल तर आपण वोट ऑफ थँक कडे वळूया. मला वाटतं कोणाला काही शंका नसेल असं गृहीत धरतो आणि आपला आभार प्रदर्शनाकडे रमेश सर. वळतो. तर आजच्या या जाधव सर, हा बोला सर. हा बोला मी बोला. सर वोट ऑफ थँक्सच्या अगोदर थोडं सांगू इच्छितो की दरवर्षी आपल्याकडे हा, बोला, बोला. महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून विद्यार्थी ऍडमिशन प्रोसेससाठी येत असतात. आणि ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये तुम्ही आहात, मी पण आहे आणि विद्यार्थी पण आता ग्रॅज्युएशन मध्ये पासआउट होतात आहे. तर ऍग्रिकल्चर हा खूप ग्रोईंग सेक्टर आहे हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहितीच आहे. आपण एक ट्रॅडिशनली म्हटलं जातं की 70% ही जनता, भारताची जनता ऍग्रिकल्चरवर डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट आहे. आणि आता जीडीपी कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते अराउंड 20% आहे ऍग्रिकल्चरचं. ते मी विद्यार्थ्यांना परत नमूद करू इच्छितो की तुम्हाला खूप मार्केटमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही तुमचं योग्य डिसिजन घेतलं पाहिजे. तुम्हाला जे मी ऑप्शन सांगितले किंवा सरांनी, गावडेकर साहेबांनी जे तुम्हाला चॅलेंजेस आणि ऑपॉर्च्युनिटीज ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये जे सांगितले आहे त्या पूर्ण सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तुम्ही तुमचं डिसिजन घेऊ शकता. पण आता सर मी 10 वर्षापासून मिटकॉन मध्ये आहे. आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जेवढे ऍग्रिकल्चर कॉलेजेस 4 युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन देतो. आम्ही ऑनलाईन वेबिनार चालू केलेत मागच्या 2 वर्षापासून, कारण की कोरोना सिच्युएशनमुळे आम्हाला काही कॉलेजेसमध्ये जायला मिळालं नाही, म्हणून आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून आपले वेबिनार घेतोय. आता काही कॉलेजेसचे वेबिनार आम्ही ऑलरेडी शेड्यूल पण केलेले आहेत. मी प्रत्येक वेळेस विद्यार्थ्यांना तेच सांगतो की तुम्ही ऍग्रिकल्चर सेक्टर निवडून खूप चांगली गोष्ट केलेली आहे. तुम्हाला मार्केटमध्ये खूप ऑपॉर्च्युनिटी केली चांगले आहेत. तुम्हाला इनपुट सेक्टर, आउटपुट सेक्टर किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये जर एंट्री करायची असेल तर ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट हा एक सर्वात उत्तम पर्याय आहे. आणि तो सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर आत्मसात करून त्यांचं करिअर चांगलं घडवण्यासाठी हा एक सोपा मार्ग अवलंबला पाहिजे. ओके. येस सर. ओके. प्लीज सर, ओव्हर टू यू. ओके ओके, थँक्यू सर. तर मला वाटतं बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांचे क्लिअर झालेले आहेत आपल्या कोर्स बद्दल किंवा बाकीचे जे शंका होत्या. तर आजच्या या ऑनलाईन वेबिनारसाठी आपण त्या ठिकाणी मिटकॉनचे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बावडेकर सर हे या ठिकाणी ऑनलाईन जॉईन झाले. त्यांनी अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना चॅलेंजेस अँड अपॉर्च्युनिटी इन ऍग्रिकल्चर सेक्टर, कुठले चॅलेंज आहे, अपॉर्च्युनिटी कुठले आहेत याबद्दल डीप असं त्या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे.
तर मी लोकनेते डॉक्टर बाबासाहेब विखे पाटील प्रवर ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या वतीनं आमच्या ऍग्रिकल्चर कॉलेजच्या वतीनं डॉक्टर प्रदीप बावडेकर सर यांचे विशेष आभार मानतो. त्यांनी आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना अतिशय सोप्या आणि साध्या भाषेत मार्गदर्शन केलं. त्याचबरोबर आपले दुसरे ज्यांच्याशी नेहमी आमचा संपर्क होत असतो डॉक्टर अमित पाटील सर, जे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत मिटकॉनचे, ते ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंटचं त्या ठिकाणी काम बघतायत. तर त्यांनी हा वेबिनार ऑर्गनाईज करण्यासाठी आपल्याला कॉन्टॅक्ट करून त्या ठिकाणी चांगला असा वेबिनार ऑर्गनाईज केला. तर त्यांचे मी आमच्या कॉलेजच्या आणि संस्थेच्या वतीने आभार मानतो. आमचे गेस्ट लेक्चर इंचार्ज खडके सर आणि आपण सर्व विद्यार्थी, जवळजवळ आपण 100 विद्यार्थी सर आपण या ठिकाणी आमच्या महाविद्यालयात जॉईन झाले. तर सर्व विद्यार्थ्यांचे आणि सर्व आमचे जे स्टाफ आहेत तर त्यांचे आभार मानतो. आणि अशाच ऍक्टिव्हिटी आपण भविष्यात पण मिटकॉन इन्स्टिट्यूटच्या मदतीनं आपण ऑनलाईन वेबिनार असेल किंवा फेस टू फेस सेमिनार असेल तर ते घेण्याचा प्रयत्न करूयात. आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या वेबिनारचा फायदा घ्यावा असं मी आवाहन करून आजचा ऑनलाईन वेबिनार त्या ठिकाणी आपण समाप्त करतोय. सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. सर मी पण तुमच्या प्रिन्सिपल सरांचं, स्पेशली जाधव सरांचं, अमोल सरांचं सगळ्यांचे आभार मानू इच्छितो की आम्हाला तुम्ही वेबिनार हा इथे ऑर्गनाईज करून दिला सर. आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो की तुम्ही हा वेबिनार अटेंड केला आणि तुम्ही सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित समजून घेतल्या. तुमचे जे काही प्रश्न होते त्या सगळ्या प्रश्नांचं निरासन झालं असेल आम्ही असं समजतो आणि तुमची रजा घेतो. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू.